വാക്യങ്ങൾ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. Proverbs chapter 9 verse 1. നീതിമൊഴികളിൻ പുസ്തകം 9-ാം അധികാരം 9-ാമത്തെ വചനം. ജ്ഞാനമായവൾ തനിക്ക് ഒരു വീട് പണിതു. ജ്ഞാനമായവൾ തനിക്കൊരു വീട് പണിതു. അതിന് 7 തൂൺ തീർത്തു. അതിന് 7 തൂൺ തീർത്തു. ജ്ഞാനം തൻ വീട്ടை കട്ടി താൻ 7 തൂണുകളെയും ചിത്രം തീർത്തത്. ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചോദിക്കണമെല്ലാം, കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിട്ട് മാറിപ്പോകരുത്. അത് എന്നേക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോട് അങ്ങ് തരുന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദി ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത സ്നേഹം, ഒരുപോലും നമ്മെ മറക്കാതെ എബിനേസരവർ, അവർ തുണയാളായിരുന്ന് കൂടെ നിന്ന് വഴി നടത്തുന്നവർ, അവർ അൻപை ഒരുപോലും നാം மறக்க இயலாது. எத்தனை பேருக்கு சொல்ல முடியும், ஆண்டவரே உமது அன்பை நான் மறக்க மாட்டேன் ஆண்டவரே. எளியவனை கண் நோக்கி பார்த்த அன்றிலிருந்து இன்று வரை பெயர் சொல்லி அழைத்த அன்றிலிருந்து இந்த நிமிடம் வரை நீ ஆண்டவரே நீர் என்மேல் காண்பித்த ஆண்டவரே தயவின் பிரசன்னம் ஏராளம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாரும் கண்களை எடுத்து ஜெபிக்கலாம். ஹல்லேலூயா. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை, எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. மறப்பேனோ உமது அன்பை, நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை, மண்டியிடுவேன் உன் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேன் உன் பாதத்திலே. எளியோனை கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா, பெயர் சொல்லி என்னை அழைத்தீரையா. எளியோனை கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா, பெயர் சொல்லி என்னை அழைத்தீரையா. உமை விட்டு எங்கோ நான் சென்ற போதும், உமை விட்டு எங்கோ நான் சென்ற போதும், என்னை தேடி என் பின்னே வந்தீரையா, என்னை தேடி என் பின்னே வந்தீரையா. மறப்பேனோ உமது அன்பை, நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை, மண்டியிடுவேன் உன் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேன் உன் பாதத்திலே, வந்து விழுவேன் உன் பாதத்திலே, வந்து விழுவேன் உன் பாதத்திலே. அருமையான நல்ல ஆண்டவரே, அருமையான இந்த வாக்கியத்திற்காக நன்றி தகப்பனே. ஞானம் தன் வீட்டை கட்டி தன் 7 தூண்களையும் சித்திரம் தீர்த்த இந்த வசனத்திற்காக நன்றி தகப்பனே. இந்த பகல் வேளையிலே அப்பா, ஞானத்தை கட்டுகிறவர்களாக, ஞானம் வாங்குகிறவர்களாக, அதனுடைய அடிஸ்தானமாக 7 தூண்களை அவர்கள் ஆண்டவரை சித்தரித்துக் கொள்ளும்படியாக இந்த பகல் வேளை ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளின் நீர் அபரிதமான ஆசீர்வாதங்களால் ஆண்டவரை நீர் நிறைக்கிற கிருபைகளுக்காக நன்றி. இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன், இவர்கள் துதியை சொல்லி வர வசனத்தின்படி இந்த வசனத்தின் மூலமாக இந்த பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்க போற கிருபைகளுக்காக நன்றி தகப்பனே. இந்த ஆண்டவரே, இந்த சிறிய நேரத்திற்குள்ளாகவே ஆண்டவரே இந்த வசனத்தின் அடியானோடு கூட பேசுவீராக, அடியான் மூலம் பேசுவீராக ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, கடைசி நிமிடம் வரையிலும் ஆண்டவரே இந்த வசனத்தினுடைய ஆண்டவரே செய்தி போய்கொண்டிருக்கிற கடைசி நிமிடம் வரையிலும் நீர் பேச வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சுயம் வெளிப்படாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. பரத்திலிருந்து இறங்கி வர மகிமை தொங்கின பிரசன்னால் நிறைக்கிற கிருபைகளுக்காக நன்றி தாழ்த்தி ஏற்படுகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் தான் பிதாவே, ஆமென். கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. 7 pillars of wisdom, ஞானத்தினுடைய 7 தூண்கள். அந்த ஞானத்தினுடைய 7 തൂണുകൾ என்னென்ன சொல்லி 7 കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 7 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ ദാവീദ്, ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് എഴുതിയത് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യങ്ങൾ ശലോമോന്റെ വാക്യങ്ങളാണ്, സദൃശ്യ വാക്യങ്ങൾ ശലോമോൻ എഴുതിയതാ. ദാവീദ് തൻ്റെ രാജാവായിരുന്ന അതിനുശേഷം ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശലോമോൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ രാജപദവിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, ശലോമോനെ, നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ശലോമോൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ജ്ഞാനം വേണം.
ஐ நீட் யுவர் விஸ்டம். சி எஸ்தர்ட்ட ஒரு ஆண்டவர் கேட்குற, உனக்கு என்ன வேணும்ப்பா? எஸ்தர் சொல்லுகிறான், 120 சம்ஸ்தானங்கள் ஸ்டேட்ல உனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு படைபலம் வேணும்னு எஸ்தர் கேட்கல. எனக்கு சைனிய விபூகம் வேணும்னு எஸ்தர் கேட்கல. எஸ்தர் கேட்கிறான், ஆண்டவரே இந்த ஜனத்துக்குடைய உத்தாரணம் மாத்திரம் தாங்க ஆண்டவரே. நெகேமியாவிட்ட ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, என்னப்பா உனக்கு வேணும்? இடிந்து கிடக்கிற மதில், ஆலயத்துக்கு இடிந்து கிடக்கிற மதில் ஆண்டவரே, அதை கெட்டும்படியாக ஒரு ஆசை தாருங்க ஆண்டவரே. நெகேமியாவுடைய வாழ்க்கையில பவுலோஸ் 32 பட்டணங்கள் 33 தீவுகள்ல കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയ പൗലോസിനോട് കർത്താവ് ചോദിച്ചു, പൗലോസ് എന്താ വേണ്ട കൂട്ടാ നിനക്ക്? പൗലോസ് പറഞ്ഞു, വല്ല വിധിനെയും ഒരു പുനരുത്ഥാനം എനിക്ക് മതി. ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അവരുടെ ഡിസയർ, അവരുടെ ആഗ്രഹം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിത്യതയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഫോർ ദ എറ്റേണിറ്റി. അവിടെ ആഗ്രഹം ഇവിടെ സമ്പത്തല്ല, ഇവിടെ കൂടാരങ്ങൾ കെട്ടണമെന്നല്ല, ഇവിടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് വയ്ക്കണമെന്നല്ല അവരുടെ ആഗ്രഹം. മക്കളെ നല്ല പഠിപ്പിക്കണമെന്നല്ലായിരുന്നു. അത് വേണം വേണം വേണം, ദാറ്റ് ഇസ് നീഡഡ്. ബട്ട് അവർ അതെല്ലാം ആഗ്രഹം അവർ വല്ല വിധേനയും നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം. ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഈ സന്ദേശം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപേ പറയട്ടെ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ദൈവിക ജ്ഞാനം, ഒരു ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ത്രീയോടുകൂടെ ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും. അത് വായിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്, ജ്ഞാനമായവൾ തനിക്ക് ഒരു വീട് പണിതു, അതിന് 7 തൂൺ തീർത്തു. അപ്പോ സ്ത്രീയോടുകൂടെ ഉപമിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനം, സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ പ്രാപിപ്പാൻ ഈ ശലോമോനെ കൊണ്ട് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്ത ഈ നല്ല വാക്യത്തിന് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ശലോമോന് ചോദിച്ചതുപോലെ ശലോമോൻ ജ്ഞാനം ചോദിച്ചു. ശലോമോൻ ജ്ഞാനം ചോദിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് ജ്ഞാനം കൊടുത്തു. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ശലോമോൻ വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല, ആ ജ്ഞാനം ശലോമോൻ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് മറ്റു എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തു കർത്താവ്. ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് മീ, ഫസ്റ്റ് അവൻ ജ്ഞാനത്തെ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാം കൊടുത്തു. തെളിവ്, പ്രൂഫ്. 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25 മുതൽ 29 മുതൽ 33 വരെ കിടക്കുന്ന നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ശലോമോന് കർത്താവ് ജ്ഞാനം കൊടുത്തു. ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല, ദൈവം ശലോമോന് 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 29 മുതൽ 34 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവം ശലോമോന് ഏറ്റവും വളരെ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തരി പോലെ ഹൃദയ വിശാലതയും കൊടുത്തു. ലബനനിലെ ദേവദാരു മരത്തെക്കുറിച്ചും ചുവരിന്മേൽ വളരുന്ന യോസേപ്പ് തണ്ടിനെ കുറിച്ചും താൻ കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തോട് പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്ക്, 1 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 32-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 32-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കുമോ സിസ്റ്റർ? 32-ാമത്തെ വാക്യം. അവൻ 3000 സദൃശവാക്യം പറഞ്ഞു. അവൻ 3000 സദൃശവാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവന്റെ ഗീതങ്ങൾ 1005 ആയിരുന്നു. അവന്റെ ഗീതങ്ങൾ 1005 ആയിരുന്നു. ലബാനോനിലെ ദേവദാരു മുതൽ ചുവരിന്മേൽ മുളയ്ക്കുന്ന ഈസോപ്പ് വരെയുള്ളത്. വൃക്ഷാദികളെ കുറിച്ചും മൃഗം, മതി സിസ്റ്റർ, താങ്ക് യു. ശ്രദ്ധിക്ക്, ഇതിനെല്ലാം കർത്താവ് ജ്ഞാനം ചോദിച്ച ശലോമോന് കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലെ സകല പരിജ്ഞാനമായ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് കൊടുത്തു. 3000 സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1000 സഭാപ്രസംഗം, ഉന്നതപാത്തി എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള വചനങ്ങൾ എവിടെ പോയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം സഭ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക്, ശലോമോന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് കർത്താവ് കൊടുത്ത ഈ ഗീതങ്ങളിൽ ഒരു വചനം അവൻ തന്റെ ജീവിത ശൈലിക്കകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ അന്ത്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. Listen me very carefully. അവൻ ഇത്രയും പരിജ്ഞാനവും ഇത്രയും ജ്ഞാനവും അവന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 3000 സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് 31 അധ്യായത്തിന്റെ അകത്തും ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിച്ച് ഈ ലോകത്തിന്റെ ആ സിനിലേക്ക്, പാപത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കേണ്ട സകലവും 31 അധ്യായത്തിന്റെ അകത്തുണ്ട് പ്രോവർബ്സില്. എന്നിട്ടും അതിൽ ഒരു വാക്യം തന്റെ ജീവിത ശൈലിക്കകത്ത് പ്രവർത്തന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രസം വൃഥാവായി പോകുന്നത് ഞാൻ അത് അനുസരിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ്. കൺവെൻഷൻ ആകട്ടെ, കാത്തിരിപ്പാകട്ടെ, സഭാ വിശ്വാസികൾക്കുടെ എല്ലാ ദിവസവും സൺഡേ സർവീസ് ആകട്ടെ, എത്ര വചനം കേട്ടാലും അതിൽ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അർത്ഥശൂന്യമാണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാരംഭ സമയത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗിച്ച ശേഷം കൊള്ളരുതാത്തതായി തീരാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ജഡത്തെ അടിമപ്പെടുത്തി ക്രൂശിച്ച് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു. അതാണ് ഗലാത്യർ ചൊന്നാം, ഇത് ക്രിസ്തുവോട്
கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன். இனி நான் அல்ல, அவர் என்னில் பிடித்திருக்கிறார். அவர் உங்கள் இருதயத்தில் பிடித்திருந்தால் மாத்திரமே പാവത്തിനുடைய செய்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் വരാமல் இருக்கும். അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ കേൾക്കുന്ന ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ദൂത് 7 തൂണുകളാൽ ദൂത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പോൾ இந்த ശലോമോൻ എഴുതിയ ഈ വാക്യം, ജ്ഞാനം തൻ വീട്ടை കട്ടി 7 തൂണുകളെ ചിത്രം തീർത്തത്. അപ്പോൾ 7 തൂണുകളാണ് ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം. 7 തൂണുകൾ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഈ സദൃശവാക്യങ്ങൾ മുഴുവനുമായി നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം, യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭം, കർത്തർക്ക് ഭയപ്പെടുതൽ ജ്ഞാനത്തിനുடைய ആരംഭം, ജ്ഞാനത്തിന് ആരംഭം. ഇതാണ് ഈ ഉടനീളം സദൃശവാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. എന്നാൽ കുടുംബജീവിതമായാലും സഭയായാലും എന്തായാലും നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കോ, 1-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ അവസാനം വരെ പ്രോവേർബ്സ് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, if you are able to read Proverbs continuously, escape from this trap of the world of sin. അപ്പോൾ ഈ വേൾഡ് കൊടുക്കുന്ന, ഈ ലോകം തരുന്ന ട്രാപ്പിലേക്ക്, സിനിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു അധ്യായം ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. അത് പ്രോവേർബ്സ് ആണ്, അത് സദൃശ്യവാക്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരിക. ഈ വചന ശുശ്രൂഷ അവസാനം വരുമ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. 7 തൂണുകളെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ജ്ഞാനം ആരാണെന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ സമാപ്തി കുറിക്കും. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടി ആരാധിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാം. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, 7 തൂണുകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം. 1-ാമത്തെ തൂൺ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം, നിങ്ങളുടെ സഭ, നിങ്ങളുടെ പരിചയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുടെ അകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ജ്ഞാനം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ PhD എടുത്തവരാകാം, അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തവരാകാം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാകാം, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാകാം. ഇതിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും ഡിഗ്രിക്കും ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ആമേൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ എത്ര ക്വാളിഫൈഡ് ആയാലും ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദാനമായ ജ്ഞാനമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല ബ്രദറെ, എനിക്ക് പഠിപ്പറിവില്ല, ഞാൻ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് ജ്ഞാനം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കത്തില്ലെന്ന് ആരും ഇന്ന് മൗനവ്രതം അനുസരിച്ചിരിക്കേണ്ട. സ്തോത്രം പറഞ്ഞത് കേൾക്ക്. ഇത് ലോകം തരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്രം ദ വേർഡ്, ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഹെവൻലി ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, അതുതാ ഈ നീതിമൊഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോവേർബ്സിൽ ശലോമോൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ 7 തൂണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ശലോമോൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം എത്തിയപ്പോൾ യാക്കോബ് എന്താണ് ആ 7 തൂണുകൾ എന്നുള്ളത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് യാക്കോബ് പഠിപ്പിച്ചു. ലിസൺ മീ അഗൈൻ. നീതിമൊഴികൾ ശലോമോൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ തൂണുകൾ എന്ന് 7 തൂണുകൾ നമ്പർ മാത്രം അടിസ്ഥാനം വിട്ടു ശലോമോൻ. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം വന്നപ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഏതാണ് ഈ 7 തൂണുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പൊക്കണം, നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം, നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ഈ 7 തൂണുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കണം എന്നതിനെ യാക്കോബ് രേഖപ്പെടുത്തി. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ, പ്ലീസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമോ, ഇതിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമോ? 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം. നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ ഭത്സിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ അവന് ലഭിക്കും. ഉങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ജ്ഞാനത്തിൽ കുറവുള്ളവനായിരുന്നാൽ யாருக்கும் സമ്പൂർണ്ണമായി കൊടുക്കുന്നവരും ഒരുവരെയും കടിந்து കൊള്ളാதவருമായ ദേവനിടത്തിൽ കേൾക്കക്കടവൻ, അപ്പോഴത് അവനുക്ക് കൊടുക്കപ്പെടും. എന്ന കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ആണ്ടവരെ മഹിമപ്പെടുത്തലാമേ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഉയരത്തിലെ ജ്ഞാനം വാ തുറന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഉയരത്തിലെ ജ്ഞാനം. ആമേൻ. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണച്ചിലവ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു പണച്ചിലവില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ജ്ഞാനം വാങ്ങുവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കർത്താവേ, ഈ 7 തൂണുകളും എൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തുവാൻ, എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം നയിപ്പാൻ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നന്നായി പോകുവാൻ, എൻ്റെ സഭ ഒരിക്കൽ കൂടെ വളരുവാൻ ഈ 7 തൂണുകളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഇത് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ആ സൃഷ്ടിയുടെ മണിമകുടമാണ് മനുഷ്യൻ. എന്നാൽ ചെറിയ പ്രാണികളായ എറുമ്പാകട്ടെ, വെട്ടുക്കിളിയാകട്ടെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവ് ഒരു ജ്ഞാനം കൊടുത്തു. അതല്ലേ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ. പ്രോവേർബ്സ് 30:24 മുതൽ അതാണ് പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ എത്രയും ചെറിയമെങ്കിലും അത്യന്തം ജ്ഞാനമുള്ളതായി 4 ഉണ്ട്. ഉറുമ്പ് ബലഹീനതയെങ്കിലും അത് വേനൽക്കാലത്ത് ആഹാരം സമ്പാദിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ സിറിയവൈകളായിരുന്നും മഹാ ജ്ഞാനമുള്ളവൈകൾ 4 ഉണ്ട്. അർപ്പമാന ജന്തുവായിരുന്നും
சம்பாதிக்கிறதும் கோடை காலத்திலே தங்கள் ஆகாரத்தை சம்பாதிக்கிற எறும்பும். அதுக்கு அடுத்து சொல்லப்படுகிற இப்படி കുഴിമുയൽ ശക്തിയില്ലാത്ത ജാതിയെങ്കിലും അത് പാറയിൽ പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കുന്നു, വെട്ടുക്കിളിക്ക് രാജാവില്ലെങ്കിലും അതൊക്കെയും അണിയണിയായി പുറപ്പെടുന്നു, പല്ലിയെ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാമെങ്കിലും അത് രാജാക്കന്മാരുടെ അരമണകളിൽ പാർക്കുന്നു. അതിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെ? ബലഹീനത ജാതിയെങ്കിലും ഉറുമ്പ് ബലഹീന ജാതിയെങ്കിലും വേനൽക്കാലത്ത് അത് ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്നു. അലസൻ ഒരിക്കലും ആത്മീയത്തിന് ചേരുന്നവനല്ല. ലിസൺ മീ, അലസൻ അലസൻ ഒരു സോംബേരി, അലസൻ ഒരിക്കലും ആത്മീക സഭയ്ക്കും ആത്മീക സംഘത്തിനും ചേരുന്നവനല്ല. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി വെരി ബിസി ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകട്ടെ, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകട്ടെ, പേഴ്സണൽ ഇൻട്രാക്ഷനിലാകട്ടെ, ഒരിക്കലും അലസന് ചേരുന്നതല്ല ആത്മീക ജീവിതം. നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമേ. അലസന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് പല പോരായ്മകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ. അതുകൊണ്ട് പ്രാരംഭമായി സന്ദേശം കൈമാറട്ടെ. അത് ബലഹീന ജാതിയെങ്കിലും കോടൈക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം സമ്പാദിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിച്ച് അതിൻ്റെ ആഹാരം അത് സമ്പാദിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. എൻ്റെ പോയിന്റ് അതല്ല, ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോട്ടെ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അലസരായിരിക്കരുത്. 2025 ഇന്നും ആ 7 മാസക്കാലങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ഒരിക്കലും അലസരായിരിക്കരുത്. കിട്ടുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾ കളയരുത്. കിട്ടുന്ന ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ബൈബിൾ പുസ്തകം, പാട്ട്, പ്രാർത്ഥന എല്ലാം. ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പിന്നെ അത് ടിവിയുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കരുത്, സീരിയലിന് മുൻപിൽ വിശ്വാസി ഇരിക്കരുത്. വെറുതെ ഇരുന്ന വാട്സാപ്പ്, ചാറ്റ്, ട്വിറ്റർ ഒന്നിനുമകത്തും വിശ്വാസി ഈ നാളുകൾ സമയം ചെലവിടരുത്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ പാദത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ബിസി ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്താ മണ്ഡലം, ഇച്ഛാശക്തി, പ്രഗൽഭമായി പൊങ്ങി വരുന്ന ഇച്ഛാശക്തികൾ ഒരിക്കലും പാപത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വഴി തൂണ്ടുക ഇല്ലെന്നുള്ളത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറുണ്ട്. കരം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കെ, എൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരാം. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഭൂമിയിലുള്ള ഈ ചെറിയ വസ്തുവിന്, ഭൂമിയിലുള്ള ഈ ചെറിയ എറുമ്പ്, വെട്ടുക്കിളി, പല്ലി, ഇവയ്ക്കൊക്കെയും ഇത്രയും ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് ഇവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഇത്രയും ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് അത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അവർ ചലിക്കുന്നു എങ്കിൽ, സർവശക്തന്റെ മണിമുകുടമായ ഈ മനുഷ്യൻ കരവിരുതൽ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ടെടുത്ത്, മറ്റു വാക്കിനാൽ സൃഷ്ടിച്ചു, ഇത് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആ ജ്ഞാനം എപ്പോഴും പ്രഗൽഭമായിരിക്കണം. അവിശ്വാസികളെ പോലെ അല്ല നമ്മുടെ ജ്ഞാനം. നമുക്ക് ജ്ഞാനം ഏറെ വേണമെന്നുള്ളത് പകൽക്കാലം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഓക്കെ, കിങ് സോളമൻ says that there are 7 pillars of wisdom, but in New Testament, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 7 തൂണുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് യാക്കോബ് പറഞ്ഞു. ഇതാ ശലോമോൻ 7 തൂണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. 7 തൂണുകൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം, ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ. അതുകൊണ്ട് 7 തൂണുകളെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ சொல்லிடுறேன். ஏன்னா 12:30 க்ளோஸ் பண்ணணும், 15 മിനിറ്റ് മാക്സിമം 25 മിനിറ്റ്സ് ഇருக்கு. അപ്പോൾ 7 തൂണുകളെയും ആദ്യം തന്നെ പറയും. അത് യാക്കോബ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ് 7 തൂണുകൾ? സിസ്റ്റർ വായിച്ച് കൽപ്പിക്കും, ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമോ? 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ യാക്കോബ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം. ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമോ? ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമോ? വെയിറ്റ് 1 മിനിറ്റ് സിസ്റ്റർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ. ഇത് ഇവിടുത്തെ ജ്ഞാനമല്ല, ഇത് എവിടുത്തെ ജ്ഞാനം? ഉയരത്തിലെ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി കൊണ്ടുവരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല. ജ്ഞാനമോ? ഒന്നാമത് നിർമ്മലവും. നിർമ്മലം, നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, പിന്നെ സമാധാനവും. നമ്പർ 2, സമാധാനവും. ശാന്തതയും. നമ്പർ 3, ശാന്തതയും. അനുസരണമുള്ളതും. കരുണയും. സൽഫലവും നിറഞ്ഞതും. പക്ഷപാതവും. കപടവും ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു. കപടം ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു. കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്ന ഈ 7 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജസ്റ്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പൊ മനപ്പാഠം ചെയ്യണം. ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ മറന്നു കളയരുത്. 7 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊത്തിയിടണം, മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി വെക്കണം. ഒന്ന് again I repeat. ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയുമോ? ഒന്നാമത്തെ സമാധാനം, അടുത്തത് ഒരിക്കൽ, രണ്ടാമത് ശാന്തതം, ഇണക്കമുള്ളത്, പക്ഷപാതമില്ലാതെ, മായമറ്റതുമായി. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഈ 7 കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം. ഒന്ന്, നമ്പർ 1, 7 തൂണുകൾ. 1, നിർമ്മലത അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധം. ഇത് 3ഉം അതിന്റെ വാക്യങ്ങളാണ്. എഴുതുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു. 1 നിർമ്മലം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് പ്യൂർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് വിശുദ്ധം. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2 സമാധാനം. നമ്പർ 3 ശാന്തത. നമ്പർ 4 അനുസരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒബീഡിയൻസ്. നമ്പർ 5 കരുണയും സൽഫലവും. അത് ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്, കരുണയും സൽഫലവും. അത് രണ്ടായിട്ട് എഴുതരുത്, ഒന്നായിട്ട് എഴുതിക്കോ, കരുണയും സൽഫലവും. നമ്പർ 6 പക്ഷപാതം ഇല്ലാത്തത്. നമ്പർ 4 കപടമില്ലാത്തത്. ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. 7. നമ്പർ 1 നിർമ്മലത.
പ്യൂർ, പ്യൂർ, ഇറ്റ് ഈസ് പ്യൂർലി പ്യൂർ, ഹോളി, പ്യൂർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിശുദ്ധം. ഇത് എല്ലാ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഇത് കേൾക്കാനൊക്കെ ഏഴും ഭയങ്കര പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെയൊക്കെ തോന്നും. ഇതൊക്കെ എത്ര ദൈവദാസൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ പറഞ്ഞു പോകാം. ഈ വേദപുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കാൻ സമയമില്ല, പ്രാക്ടിക്കലി പറഞ്ഞു പോകാം. വളരെ എളുപ്പം. വിശുദ്ധമൊക്കെ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ കേട്ടതാണ്. എന്നാലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു പോരായ്മ, നമ്മൾ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തിൽ ഉള്ള വിശുദ്ധിയും വേർപാടും നമ്മൾ പാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ സ്വയപരിശോധന നടത്തേണ്ട ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തേണ്ട ഒരു കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തിൽ അവർ ആചരിച്ച, അവർ കൊണ്ടു നടന്ന, അവർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒന്നാമതായി നിന്നാണ് അത് വിശുദ്ധിയും വേർപാടെന്നുള്ളത്. രഹസ്യ ജീവിതത്താണ് ഏറ്റവും, പരസ്യ ജീവിതത്തെക്കാൾ രഹസ്യ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, പരസ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രഹസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയാണ് അത് നിർമ്മലത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശം. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമേ. അതാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ഞാനിക്ക് അകത്ത് കണ്ണുണ്ട്. ഞാനിക്ക് അകത്ത് കണ്ട്. ലോക മനുഷ്യന് പുറത്ത് മാത്രം തന്നെ കണ്ട്, എന്നാൽ ഞാനിക്ക് തന്നെത്താൻ നോക്കുവാൻ, തന്നെത്താൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രികളും തന്നെത്താൻ സ്വയ പരിശോധന നടത്തുവാൻ, നിർമ്മല മാർഗം എന്നോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കണമേ. 139 സങ്കീർത്തനം. ശാശ്വത മാർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കണമേ. കാരണം അവൻ എല്ലാം കാണുന്നവനാണ്. സ്വർഗത്തിൽ കയറി നീ എവിടെയുണ്ട്, ഭൂമിയിൽ കയറി നീ എവിടെയുണ്ട്. ഇരുട്ടിന് പോലും മറവായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, വെളിച്ചം പോലും നിനക്ക് മറവായിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്നെ കുറിച്ച് നിന്റെ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം, കർത്താവേ, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങേക്ക് പ്രസാദമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു കണ്ണ് വേണം. അവരുടെയും ഇവരുടെയും കുറിച്ച് പടി പറയുന്നതിന് മുൻപ് സ്വയ പരിശോധന നടത്തേണ്ട വ്യക്തിപരമായി. ഇതിനോട് ഒരുപാട് പറയുവാൻ കഴിയും. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വരുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ. ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആരെയും കുറിച്ച് പഴി ചാർത്താതെ നിങ്ങളെ സ്വയസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ, സ്വയസിദ്ധമായ ഒരു ശൈലിയിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിർമ്മലത, ഈ പ്യൂരിറ്റി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ പരിശോധന നടത്തണം. തെളിവ് തരാം. മോശയുടെ ആണ്ടവർ சொல்வார், പുറപ്പാട് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അകത്ത്, മോശേ, നീ നിൽക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഭൂമിയായാൽ ഒരടി മുൻപോട്ട് വെക്കരുത്. നീ ആരെന്ന് ഞാൻ ആരെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ജനത്തെ നീ നയിച്ചാൽ മതിയെന്നേ. നീ ആരെന്നാദ്യം അറി. നീ നിൽക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഭൂമി. കാലിൽ നിന്ന് പാദരക്ഷ അഴിച്ചു കളയുക. ഞാൻ യാക്കോബിന്റെയും അബ്രഹാമിന്റെയും അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. ആ വരി എന്നെ തൊട്ടു. നിന്റെ പിതാവ് എങ്ങനെ ജീവിച്ച് നീ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് മോശേ, നീ ഒരു കാര്യം, ഇതുവരെ കണ്ട തീ പോലെയല്ല, ഈ തീ വിശുദ്ധ തീയാണ്. നീ ഒരു കാര്യം, നീ ആരെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നീ മുൻപോട്ട് പോയാൽ മതി. അങ്ങനെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രമാണം ആചരിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്രകാരം ഒരു വചനമുണ്ട്, അത് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ. എല്ലാവരും കാതോത്തിരുന്നാൽ മതി. നാം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ അവൻ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. നാം വിശുദ്ധരും. നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിന്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചുമ്മാ നല്ല തെരഞ്ഞെടുത്തത്. യോഹന്നാൻ 15:16 നിങ്ങളെല്ലാം അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു, അവൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പോ അവൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുമെങ്കിൽ ഇത് ലോക സ്ഥാപനം, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ അവൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അർത്ഥാൽ നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിന്റെ അകത്ത് പിണ്ടാകരമാകുന്നതിന് മുൻപേ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കാരുടെ കൃപാസന ആലയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ എവിടെയോ സാമ്പത്തികം കയറി വന്നപ്പോൾ, ലിസൺ മീ, എവിടെയോ സാമ്പത്തികം കയറി വന്നു, എവിടെയോ സുഖജീവിതം കയറി വന്നു, എവിടെയോ കൊട്ടാരം കയറി വന്നു, എവിടെയോ കാറുകൾ കയറി വന്നു, എവിടെയോ ബൈക്കുകൾ കയറി വന്നു, പേഴ്സന്റെ പണം, ATM പണം കൂടിയപ്പോൾ വിശുദ്ധിക്കും വേർപാടിനുമുള്ള എവിടെയോ ഒരു ചലനം, ഒരു ചോർച്ച സംഭവിച്ചു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസഭ നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കണമേ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെത്തിക്കളയുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെ അല്ല വേണ്ടത്. അത് യേശു തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തി. യേശു എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി? യേശു എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി? ഇതാ യോർദാന്റെ തീരത്ത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രസംഗം യോഹന്നാൻ നടത്തി. യോഹന്നാൻ ഇത് യോർദാന്റെ തീരത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ച് എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുത്തൻ വരുന്നു, അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു വാക്യം, വൃക്ഷത്തിന്റെ വെരി ഗുഡ്. വൃക്ഷത്തിന്റെ ചെത്തിക്കളയല്ല, വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര്, തായ്വേര് വെട്ടിക്കളയുന്നതാണ് വിശുദ്ധിയുടെ
വിശുദ്ധിയുടേത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വന്ന പോരായ്മകളെ ചെത്തി മിനുക്കി പോകുകയല്ല, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വന്ന പോരായ്മകളെ വേരോടെ വെട്ടണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലും ആപ്പോസിറ്റ് ഒരു ചെടിയുണ്ട്. ഷീബ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി അതിൽ കത്തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. എന്താ കരിയപ്പല അല്ലെങ്കിൽ മിരിങ്ങക്ക ഉണ്ട്. അത് കത്തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ട് മുളച്ചു വരും. അപ്പോ പെന്തിക്കോസ് അനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കത്രിക്കയല്ല വേണ്ടത്, കോടാരി ചുവട്ടിൽ വെക്കണം. ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറ, ഹല്ലേലൂയ പറ. വിരോധമില്ലെന്ന് ഹല്ലേലൂയ പറ, ശബ്ദമുയർത്തി പറ ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഹൃദയശുദ്ധി ഉള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. അപ്പൊ നിർമ്മലത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയശുദ്ധിയാണ്. ഇത് ആർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത സിസ്റ്റർ. ചിലപ്പോ സിസ്റ്ററെ കുറിച്ച് ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് എല്ലാരെയും കുറിച്ച് ലോകം അവമാനം പറയുമായിരിക്കും. ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ, ദൈവത്തെ കാണും. ഹൃദയശുദ്ധിയാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. ദാവീദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഇശായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോ, ശമൂവേലേ നീ ഇശായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോ. അവിടെ പോയി പൊക്കവും തടിയും തൻ്റെ ഇടമുള്ള ഏലിയാവിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇവനായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച ശമൂവേലിന് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി. കിന്നര വായിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കവും തടിയും വണ്ണമല്ലെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ ദാസനെ ഞാൻ കണ്ടു, അവന്റെ ഹൃദയശുദ്ധി ഞാൻ കണ്ടു. ദാവീദിനെ കണ്ടത് കാരണം എന്നറിയാമോ? അവൻ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുമെന്ന് കർത്താവിന് നന്നായി ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദാസനെ ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോ കർത്താവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പാപത്തിൽ വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒന്ന് കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധമില്ലാமல் ஒருவனும் அவரை தரிசிக்க முடியாதே. தமிழ்ல இப்படிதான் இருக்கு, பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் அவர் தீமையை பார்த்திராத. சொல்லுங்களேன், அவர் தீமையை பார்த்திராத சுத்த கண்ணுடையவர். அவர் தீமையை கண்டிராத, தீமையை பார்த்திராத சுத்த கண்ணுடையவர். അവ ഇന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തോടെ അടുത്ത ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല. 7 കാര്യങ്ങൾ പോകണം. ഞാൻ തൊട്ട് പോവാം. ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ, നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ തൂണിലേക്ക് ഞാൻ പോകാം. ഒരു തീരുമാനം, കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യ ജീവിതത്തെക്കാൾ, ഞങ്ങളുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തെക്കാൾ രഹസ്യ ജീവിതം കാരോട് കൃപാസന സഭയിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് ആമേൻ പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്പർ 2 സമാധാനം. ഇവിടെ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻസ്. ആമേൻ. പേഷ്യൻസ്, സമാധാനം, എല്ലാത്തിനും ശാന്തത, ഒരു സമാധാനം. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സമാധാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുത്തുവാക്കുകൾ, പോരായ്മകൾ, കുടുംബത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം അനുകൂലത വരുമ്പോൾ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ കേൾക്ക്, കുടുംബത്തിലുള്ള ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്ക്. ഒരിക്കലും ഭർത്താവിൻ്റെ സമാധാനക്കേട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരരുത്. മലാക്കിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 5 ആഴ്ചകൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. മലാക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഭാര്യയ്ക്ക് സമാധാനക്കേട് ഉണ്ടുവന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും ഭർത്താവ് പറയരുത്. ഭർത്താവിന് സമാധാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും പറയരുത്. തെളിവുണ്ടോ? പ്രൂഫ് ഇരിക്ക, വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രൂഫ് ഇരിക്ക. മത്തായി എഴുതിന സുവിശേഷം, മത്തായി 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം, മത്തായി 5:1, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ആരെയാണ് ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? സമാധാന കേട് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത്, സമാധാന കേട് കൊണ്ടുവന്നവരല്ല. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് എനിക്കായാലും നിങ്ങൾക്കായാലും ഒരു സമാധാനക്കേട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് സിസ്റ്റർ. ഒരാളിനെ കുറിച്ച് പറയുക, ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ഒരു കൂട്ടുവിശ്വാസിയെ കുറിച്ച് വേറൊരാൾ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പോയില്ല അവിടെ സമാധാനക്കേട്. അതൊന്ന് ശാന്തമായിട്ടൊരു നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കണം, വെറുതെ ഒന്ന് ശാന്തമാക്കണം. പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഫോണിലൊന്നും ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ പോകരുത്. അതെന്താകും? അത് സമാധാനക്കേട് കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നാം സമാധാനക്കേട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അടുത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് സമാധാനക്കേട് ഉണ്ടായാൽ നാം അത് ക്ഷമിക്കുകയും വേണം. അത് ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. സമാധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമിഴ് ഇപ്രകാരമാണ്, സമാധാനം പണ്ണുகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார்கள். எனலாമെന്നല്ല, எனப்படுவார்கள். ആമേൻ. അത് സ്ഥാപിതമാക്കി കർത്താവ്. അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇനി ആരെ കൊണ്ടും മാറ്റുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളെ ആൾക്കൊള്ളട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അത് സകല ബുദ്ധിയെയും കഴിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് സമാധാനം കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ഒരു ദൈവിക സമാധാനമാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വരുവാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ കണ്ട വെളിപ്പാട് അങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റർ. അത് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക വെളിപ്പാട്. നിങ്ങളൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ഒരു വെളിപ്പാടും ഒരു സമാധാനം നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തീരുമാനം, ഒരു കുടുംബം നശിച്ചു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ
അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവർക്ക് സമാധാനക്കേട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയരുത്. ഒന്ന് കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത വാക്യം, എല്ലാവരോടും നാം സമാധാനം ആചരിക്കണം. പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ, എല്ലാവരോടും നാം സമാധാനം ആചരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഇത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ്. ഇത് ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ വരുന്നതല്ല. ഈ ദൂത് ഇന്ന് ജൂൺ മാസം 1-ാം തീയതി ഈ 12:30 മണിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് വിട്ടേച്ചു പോകുന്ന ദൂതെല്ലാം കൊണ്ട് നടക്ക. ഒരു ദിവസം ഈ യൂട്യൂബ് സന്ദേശം വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്ക്. ഇത് ഒരു ദിവസം പൊട്ടിമുളച്ച് അങ്ങ് ഫലം കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശമല്ല. കൊണ്ട് നടക്ക്. ഒരു ദിവസം വരും. ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ ഈ 7 തൂണുകളെയും ഒന്നെടുത്ത് മാർബോർഡ് ചേർത്ത് പിടിക്കുക. കർത്താവേ, 1-ാമത്തെ ദൂത് വിശുദ്ധം, നിർമ്മലം, പ്യൂരിറ്റി, ഹോളി. 2-ാമത്തെ ദൂത് സമാധാനം ആചരിക്കുക. എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിക്കുക. അവരാണ് പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കഥ. ഐ എം വെരി ഷുവർ യു വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ആമേൻ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. നമ്പർ 2, നമ്പർ 3, 1 നിർമ്മലം, വിശുദ്ധി. നമ്പർ 2 സമാധാനം. നമ്പർ 3 ശാന്തത, ക്വയറ്റ്നസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽ. ഇത് ഇച്ചിരി പാടാണ്. എനിക്കും പാടാണ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി പാടാണ്. ഒത്തിരി ഒന്നും ജെന്റിലായിരിക്കത്തില്ല. ചില പേഷ്യൻസ് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് വരും. ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും. പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാലും ശ്രമിക്കണം. യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ വരുന്നതല്ല. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ എന്താണ്? ശാന്തത. സമാധാനം വേറെ, ശാന്തത വേറെ. ശാന്തത, ക്വയറ്റ്നസ്, ജെന്റിൽനെസ്. ഏത് വേണം നിങ്ങൾ എടുത്തോ. ഈ 2 വാക്കും ചേരും. ക്വയറ്റ്നസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽനെസ്. സാധാരണമായിട്ട് ഇതൊന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതൊരിക്കലും വചനത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിവേചിക്കാൻ പഠിക്കണം. വചനം കൊണ്ട് ഈ ശാന്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതല്ല. അത് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഈ ശാന്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? ചൂടാണ്. ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനോടെ കുറച്ച് നേരത്തെ തീരും. ഇത് ഇനി ക്ലൈമാക്സിൽ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ശാന്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആരോടും അതല്ല. ഞാൻ ഇന്നോട്ട് ഇനി ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടൂല. ഇന്നോട്ട് ഇനി ഭാര്യയോട് ഞാൻ അതല്ല ശാന്തത. മനസ്സിലാക്ക്. ഡു ദ റൈറ്റ് തിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ടൈം. ഡു നോട്ട് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ് ഇൻ ദ റോങ് ടൈം. ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഡു ദ റൈറ്റ് തിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ടൈം. ഡു നോട്ട് ഡു ദ റൈറ്റ് തിങ് ഇൻ ദ റോങ് ടൈം. അത്രയേ ഉള്ളൂ ശാന്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா தமிழில் ஒரு கதை சொல்லட்டும். அந்த சின்ன பிள்ளைகள்லாம் போர் அடிச்சிருக்காங்க. ஒரு கதை சொல்லிடுவோம். ஒரு பூனையும் எலியும் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஸாம். நல்லா கேட்டுக்கோ. பூனையும் இதுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள அது சொன்னாலே போதும், உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இந்த அந்த சாந்ததா என்ற வாக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும். பூனையும் எலியும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாம். அப்போ பூனை பயங்கர ஃப்ரெண்ட்ஸு. பூனை எலியும் தெரியும்ல. பூனை எலியை பார்த்தா விடாதான். இவங்க 2 நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸு. இந்த எலிக்கு ஒரு குட்டி எலி இருந்துச்சு. ஒரு தடவை இவங்க சுத்திகள் ஒரு நாள் காலையில் பார்க்கும்போது இந்த பூனை ட்ராப்பில் ஆயிடுச்சு. வேடம் கெணிய போட்டான். ட்ராப்பில் ஆயிடுச்சு. ட்ராப்பில் உள்ள இருக்கு. இந்த எலி நல்லா அங்கேருந்து சொல்லுது, கடிச்சு விட்றான், நெட்டை கடிச்சு விட்றான், வலையை கடிச்சு விட்றான், அந்த வெளியே வரான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானேன்னு சொல்லுது. இது அசரவே இல்லை. அதுவரை என்ன கேட்டாலும் செஞ்சுட்டு இருந்துச்சு. முந்தின நாள் வரை இந்த எலி என்ன கேட்டாலும் செஞ்சுட்டு இருந்துச்சு. அந்த நிமிடம் செய்யவே இல்லை. டூ த ரைட் இன் த ரைட் டைம், டு நாட் டூ த ரைட் திங் இன் த ராங் டைம். ஓகே. அப்போ செய்யவே இல்லை. இந்த குட்டி எலி கேட்டுச்சு, அம்மா என்னம்மா ஃப்ரெண்டு தானே, நீங்கள் ஃப்ரெண்டு தானே, எவ்வளோ நேரமாக பசியோடு இருக்கு பாரு, எவ்வளோ நேரம். அதுதான்டா பிரச்சனை. நீ சொன்ன பாரு, அது எவ்வளோ நாளாக உள்ள, எவ்வளோ நேரம் மணிக்கூற உள்ள கிடக்கு. இப்போ நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி இப்போ நான் அடிச்சேன்னு வச்ச கத்திரி அதை போட்டு நான் பல்ல கொண்டு கடிச்சு அதை அழுத்திட்டேன்னு வச்சுக்கேன். அடுத்த நிமிஷம் நீ இருக்க மாட்டேன். Do the right thing in the right time. நல்லது செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நல்லதை வந்து கெட்ட டைம்ல பண்ணாதீங்க. நிறைய தடவை விசுவாச சமூகத்துக்கு பிரச்சனை ஆகிறதே அதாங்க. உங்களுக்கு பிரச்சனை வர்றதே അതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോയത്, ഇത് തെറ്റാണോ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. സഹോദര സഹോദരി, അത് നല്ലതാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ശാന്തതയായിരുന്നു, ക്വയറ്റ്നസ് ആയിരുന്നു, ഒരു ജെന്റിൽനെസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ജെന്റിലായിട്ട് ഒരു ക്വയറ്റ്നസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനമായിരുന്നു. അവിടെ ചാടിക്കേറി ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പോയതാണ്. ഇതെല്ലാത്തിനും കാണാം. എന്നോടൊപ്പം ഉള്ള പറഞ്ഞ് കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയാ. അപ്പോ ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്നു. ശാന്തതയില്ലാതെ ഞാനെന്നൊരു അഹംഭാവം, ഞാനാണ് കേമൻ, ആ ലിസ്റ്റിൽ ഞാനാണ് കേമൻ എന്നൊരു അഹംഭാവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് വന്നാൽ ദൈവം നിഗളികളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ പില്ലർ പണിയാൻ കഴിയത്തില്ല, നിങ്ങൾ ഈ തൂണ് പണിയാൻ കഴിയത്തില്ല.
അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, വിശുദ്ധിയോട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നു, എല്ലാവരും നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് ഓക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പില്ലർ പണിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ പില്ലർ, ഈ തൂണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പണിയാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങളാണ് കേമൻ എന്ന ലിസ്റ്റിൽ കേമൻ എന്നൊരു ഒരു ഭാവം നിങ്ങൾക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ശ്രദ്ധിക്ക്, ദാവീദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ അതിൽ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതിലോട്ട് കടക്കുന്നില്ല, ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ കഴിവും ആരോഗ്യം പ്രാഗൽഭ്യം കണ്ടല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോശയെ ഇത്രയും ലക്ഷം എണ്ണത്തെ നയിപ്പാൻ മോശയെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കത്തില്ല. ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ ഒറ്റ എണ്ണത്തെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൗലോസിനേക്കാൾ എത്രയോ ഗാംഭീര്യമുള്ളവൻ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിന്റെ അകത്ത്. ആരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തന്റെ, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അകത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തന്റെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കർത്താവ് ഇത് കണ്ടിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്, ഇത് കണ്ടിട്ടല്ല, ഇത് ഹൃദയശുദ്ധി കണ്ടിട്ടാണ് കർത്താവ് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ താഴോട്ട് വരട്ടെ. ശാന്തത എന്നാൽ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ആമേൻ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടും ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ജീവിത ശൈലിക്കകത്ത് എല്ലാ ദിവസമുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ശാന്തത. ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കും, നാളെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം പഠിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് നാളെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറി വരുന്ന ശാന്തതയല്ല. ഇന്നേക്ക് പേസാൻ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല, ഒരു മാസം നല്ല ഇരുപ്പോ, അടുത്ത മാസം ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻസിഡൻസ് വരുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിത്തെറി, അത് ശാന്തത അല്ല. അതിനെ യു ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ. അതുதான் சொல்லுவாங்க, see you have to resist the devil and run away from the sin. இதுதான் பிரமாணம். You have to resist the devil. You have to resist the devil. സാത്താനെ എതിർത്ത് നിൽക്കണം, പാപത്തിന്ന് ഓടണം. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ശാന്തത എന്നുള്ളത്, അതാണ് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിൽ മേற்കൊള്ളുവതില്ലേ. ഗോപുരങ്ങൾ മാറാതെ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിൽ മേற்കൊള്ളുവതില്ലേ. അതവിടെ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹേറ്റീസ് ഓഫ് ദേർ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൂവിങ് അവേ. அது அங்கதாங்க இருக்கு. நீ அதை எதிர்த்து போய் தாண்டணும். அது ஒன்ன தாண்ட முன்னாடி நீ அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். பாவத்தை விட்டு ஓடணும், கேட்டை தாண்டணும். இந்த ரெண்டும் வேணும். அப்போ பாவத்தோடு എന്ത് ചെയ്യണം? ഓടണം. ഇത് നമ്മൾ ഇത് സാത്താനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ സാദം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് ശാന്തത എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ജീവിതശൈലിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. നമ്പർ 4, 1 ഹോളിനെസ്, നമ്പർ 2 പേഷ്യൻസ്, നമ്പർ 3 ജെന്റിൽനെസ്, നമ്പർ 4 ഒബീഡിയൻസ്, വില്ലിംഗ് ടു ഈൽഡ്. ഒബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വില്ലിംഗ് ടു ഈൽഡ്. ആമേൻ. വില്ലിംഗ് ടു ഈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പല കുടുംബങ്ങളും ഇന്ന് തകർച്ചയിലാകുന്നത്? എന്താ പല മാതാപിതാക്കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുസരണക്കെട്ടവരായി തീരുന്നത്? എന്താണ് പല കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിരാശ? എന്താണ് ഭാര്യമാര് ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കാതെ പോകുന്ന തലമുറകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? നോ, ഷീ ഈസ് നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ഈൽഡ്. ഒബീഡിയൻസ് വേറെ, വില്ലിംഗ് ടു. ഞാൻ പറയുന്നത് വില്ലിംഗ് ടു ഈൽഡ്, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു താഴ്മയില്ലാത്ത അനുഭവമാണ്. ഒബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനുസരണം മാത്രമല്ല, അത് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്വയപരിശോധനയ്ക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്ത കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളാണ്. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഏത് പാപം എടുത്താലും ആ പാപത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നാമനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാം. പൗലോസ് പറയുന്നു, ഏത് പാപം നിങ്ങൾ പറ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒന്നാമനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ റെഡി, ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ്. ചോദിക്കണം, കർത്താവേ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ പോക്കി അടിയാനെ മോചിപ്പിക്കണമേ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെ പോക്കി അടിയാനെ മോചിപ്പിക്കണമേ. സ്വമേധ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ. let's be obedient to God's word, willing to yield. അപ്പോ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അനുസരണം മാത്രമല്ല, അതിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും ഒരു മനസ്സ് ആർക്ക് വരുമ്പോൾ അവരാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഈ 4ാമത്തെ പോയിന്റിൽ അവകാശി. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഭർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ അകത്ത് 100%-ൽ 50% പോലും സത്യസന്ധത ഇല്ല, എന്നാലും സത്യസന്ധമായി ഭർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യത്തിന്റെ അകത്ത് 50% പോലും ശരിയല്ല, എന്നാൽ നിന്റെ ഭർത്താവാണ്. മലാക്കി പറഞ്ഞ ഉടമ്പടി അവകാശിയാണ് ഭർത്താവ്, ഉടമ്പടി അവകാശിയാണ്. പിന്നെ വന്ന പോരായ്മകളെല്ലാം ഭർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളും. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് നോക്കിക്കൊള്ളാം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൈവിടത്തില്ല. നിന്റെ കൂട്ടവകാശി നിങ്ങളെ കരം പിടിച്ചത് കർത്താവാണ്. അതുകൊണ്ട് 50% പൊട്ടത്തനമായിരുന്നാലും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് വരും. ഞാൻ ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. 50% പോലും അതിൽ ശരിയല്ലെങ്കിലും
നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വരട്ടെ, പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്ക് പോയിരുന്ന് കർത്താവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരും. ഒന്ന് കരമുയർത്തിയ ആമേൻ പറഞ്ഞോ. എല്ലാവരും ദൈവദാസൻ ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ പറയുന്നത്? പ്രായോഗികത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നതാണോ? വല്ല നടക്കുമോ കാര്യങ്ങൾ? എൻ്റെ ഭർത്താവ് വല്ല പൊട്ടത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അനുസരിക്കും. ചിന്തിക്കുക. ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഉയരത്തിലെ ജ്ഞാനം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നോക്ക്. പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്ക് സിസ്റ്റർ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക്, അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്ക്. കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഭയങ്കര നിസ്സാരമായി തോന്നും. പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വന്ന് നോക്ക്. അതിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എട്ടിപ്പിടിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒന്ന് കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാടെ. നമ്പർ 5 അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അതിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിധേയപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളായിട്ട് മാറണം. ഈ അനുസരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ വിധേയപ്പെടണം. അപ്പോസ്തല നടപടികൾ 16 അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അകത്ത് പൗലോസ് അന്ത്യോക്യയിൽ ഭയങ്കര ഉണർവ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്രയിലോട്ട് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 16 വരുന്നത്. ആസിയിൽ പ്രസംഗിക്കരുത്, വിദിനിലേക്ക് പോകരുത്. വിലക്കുന്നത് സംഘാടകരല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാ വിലക്കുന്നത്. നീ പോകരുത്, ആസിയിൽ പ്രസംഗിക്കരുത്. എന്താ കർത്താവേ? അന്ത്യോക്യയിൽ ഒന്നാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്ര തൊടുന്ന ഇടത്തെല്ലാം സൗഖ്യം. തൊടുന്ന 1000 10,000 ജെന്റൈൽസ് ഗോസ്പൽ ജെന്റൈൽസിനിടയ്ക്ക് പടർന്നു വ്യാപിച്ചു. തൗസൻഡ്സ് പേര് എന്ത് ചെയ്തു? യേശുവിനെ സ്വന്തം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പൗലോസിനോട് കർത്താവ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വെളിപ്പാട്, നീ ആസിയിൽ പ്രസംഗിക്കരുത്, വിദുനിയിലേക്ക് പോകരുത്. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. കാരണം മാസ്റ്ററിയൻ കോൾ ഓപ്പൺ ആണ് നിനക്ക്. ലുദിയുടെ മാനസാന്തരം ഓപ്പൺ ആണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ നിയോഗം അനുസരിച്ച് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ചില നിയോഗമുള്ള ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഇതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്ന് കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ വാക്യം ഇതാണ്, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടപ്പിന്, എന്നാൽ ജഡത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾ നിറവേറത്തില്ല. ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുടുംബജീവിതം നയിച്ചാൽ ജഡത്തിന്റെ ഇച്ഛകളും വികാരമോഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയില്ല. അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കാനുള്ള നിയോഗം കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നമ്പർ 4 1 ഹോളിനെസ്, നമ്പർ 2 പേഷ്യൻസ്, നമ്പർ 3 ജെന്റിൽനെസ്, നമ്പർ 4 ഒബീഡിയൻസ്, നമ്പർ 5 കരുണയും സൽഫലവും. ഇത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നേ, കരുണയും സൽഫലവും. ആമേൻ. ഇത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഇത് രണ്ടും കർത്താവ് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ പോയപ്പോൾ ഒരു അത്തി ഫലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശപിച്ചിട്ട് പോയി, അത് ഉണങ്ങി. വേറൊരു ശക്തിയെ നോക്കി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു, അത് പൂത്തു ഫലാഫലം കായ്ച്ചു. എല്ലാം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നടന്ന സംഭവമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ചില നന്മകൾ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് തരുമ്പോൾ അഹങ്കരിക്കരുത് ദൈവസഭ. ചില നന്മകൾ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് തരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ചു പോകരുത്. രണ്ടും കരുണയും സൽഫലവും. ദൈവീക ജ്ഞാനം പകർന്നവനെ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ അറിയാം അവൻ കരുണ ഉള്ളവനായിരിക്കും, അവൻ കരുണ കാണിക്കുന്നവനായിരിക്കും. അവൻ റോഡിൽ ഒരുത്തൻ വീണ് കിടന്നാൽ അവൻ്റെ മേൽ ദുഃഖിച്ച് അവൻ പോകത്തില്ല. കാരണം എൻ്റെ കർത്താവ് കരയുന്നവരോടുകൂടെ കരയുന്നവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കർത്താവ് കരയുന്നവരോടുകൂടെ കരയുന്ന സഹോദരി, നീ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കരയുന്ന വ്യക്തി ജീവിതമാണോ? നിങ്ങളോടുകൂടെ മക്കൾ കരയാൻ കാണത്തില്ല, ഹസ്ബൻഡ് കാണത്തില്ല. വേദപുസ്തകം അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് ഇന്ന് സമയമില്ല, ഞാൻ ഇനി ഒരു ദിവസം പറയാം. എല്ലായിടത്തും കർത്താവ് ഒരുത്തൻ കൂടെ ആ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കർത്താവാണ്. തെളിവുണ്ടോ? മാർത്താ മറിയെ, ലാസർ അല്പം മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് നന്നായിട്ട് കർത്താവിന് അറിയാം. എന്നിട്ടും മാർത്താ മറിയ കരഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെ യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. യേശു കണ്ണീർ വിട്ട. மார்த்தா மரியே உனக்கு நல்லா தெரியும் சிற்று நிமிடங்களுக்குள்ளாக லாசர் உயிரோடு எழும்ப போறான்னு ஆண்டவருக்கு நல்லா தெரியும். ஆனாலும் கூட அழுகிறவர்களை பார்த்துட்டு அழாமல் இருக்க முடியாத ஆண்டவர் ശവമന്ത്രം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഇതാ ഗ്രാമത്തിൽ വരുന്നു. ഒറ്റ മകൻ, വിധവയായി. ആ ഒറ്റ ഒരു സമ്പത്ത്, എല്ലാം ജോയ്, ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്. ആ സമ്പത്ത് തന്നെയാണ്, പുത്ര സ്വീകാരം തന്നെയാണ്. അവനെ ഈ ലോകത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ട് ശവമന്ത്രം പൊക്കിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ട്രീറ്റിൽ വന്നു. കർത്താവ് 10-15 പേര് ചുമക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവ് ആരുടെയും ശ്രദ്ധ ആ 10 പേരുടെ 15 പേരിൽ പോയില്ല. ജനം മുഴുവൻ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ ബ്രദർ, ജനം കൂട്ടക്കരച്ചിൽ സിസ്റ്റർ. എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അവളെ നോക്കി മനസ്സലിഞ്ഞു. കർത്താവ് അവളെ നോക്കി. ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വായിച്ചു നോക്കി. അവിടെ ഒരിടത്തും കരയുന്നവരെ നോക്കി കർത്താവ് കരഞ്ഞെന്നില്ല. കർത്താവ് അവളെ നോക്കി മനസ്സലിഞ്ഞു. ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന, മകൻ എന്ന വേദന അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. കർത്താവിന് അറിയാം എവിടെ തൊട്ടാൽ എവിടെ ആർക്ക് ഭാരമുണ്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് കർത്താവിന് അറിയാം. ഒരു സഭയിൽ 50 പേരിയ്ക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി ആർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം സിസ്റ്റർ. നീ കരഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, നീ ഉറക്ക കിടന്ന് നിലവിളിച്ചില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല, നീ ചിലപ്പം
ഹന്ന കരഞ്ഞതുപോലെ വിങ്ങി വിങ്ങി ഏലി പുരോഹിതൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഞാൻ കേட்கிறான். ஆனாலும் ஹன்னாவுக்கு தெரியும், நான் ஆலயத்துக்குள்ள வந்தேன்னா என்ன வெளிப்பாடு மாறிடும். வீட்டில் வச்சு நான் என்ன கேட்டேன், ஆண்டவரே ஒரு புத்திரன் தந்தா நான் உமக்காக வளர்த்துவேன்னு கேட்கல, ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு பிள்ளையை தாங்கன்னு தான் கேட்டா. ஆலயத்துக்குள்ள வந்தபோது அழுக மாறிச்சு பாருங்க. ஆண்டவரே தீரனுக்கு மகனை தந்தால் நான் அவன் உமக்காக கொடுப்பேன். இவ்வளவுதாங்க ஆலயத்துக்குள்ள வந்த தரிசனம். இதுதான் ஆலயத்துக்குள்ள வந்துட்டோம்னா தரிசனம் வேற. வீட்டு இந்த பிரேயர் பண்ணிட்டு வர மாதிரி இல்லை, ஆலயத்துக்குள்ள வர தரிசனம் மாறிடும், டோட்டலி சேஞ்ச் ஆயிரும். സോ ലിസൺ മീ, അത് പറഞ്ഞ് അവസാനിച്ച് അടുത്തിരിക്കാം. ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജഡത്തിന്റെ ഈച്ചകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയും. ലാസ്റ്റ് വൺ, അഞ്ചാമതായി കരുണയും സൽഫലം, അതിലിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കരുണ സൽഫലം രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് എടുത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഒന്ന് മാത്രം പറയാം, സൽഫലം ഇതെപ്പോഴും അറിയാമോ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇടയിൽ ഒരു തോട്ടക്കാരൻ നിന്ന് തട്ടി 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 നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. പലപ്പോഴും തലവേദന വന്നു, അത് വേറൊന്നും മാറാത്തത് ആ തോട്ടക്കാരൻ നിന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഒരു വർഷം കൂടെ നിൽക്കട്ടെ, മേലാൽ കാച്ചിലങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയാം. ഒരു വർഷം കൂടെ 2024 അനർത്ഥം സംഭവിച്ചപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തോട് മാറ്റപ്പെടേണ്ട ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഈ 2025 എൻ്റെ അളിയനോട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഷെയർ ചെയ്തു, ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ്. എത്രയോ അപ്പോൾ എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെടാ, നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് ചുമ്മാ കറങ്ങി നടക്കാനല്ല, നിന്നെ രക്ഷിച്ച് നിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ച് വിശ്വാസികൾ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളങ്ങ് എടുത്തോണ്ടാൽ മതി. ഇന്നും നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ നമ്മൾ വന്ന് സാമട്ടിൽ നിൽക്കാനല്ല, ഒരു സൽഫലം കായ്ക്കാനാണ്. 3.5 വർഷക്കാലം, ഒരു വർഷം കൂടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഈ 2025 നമ്മൾ സാക്ഷി പറയും സിസ്റ്റർ. 2025 സാക്ഷി പറയും. നന്നായി, ദയവേത് സൽഫലമില്ലാതെ സാക്ഷി പറയണം നമ്മൾ. ഇനി 6-7 മാസം ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ദൈവം ആയുസ്സും ആരോഗ്യം തന്നാൽ ചെങ്കവൾ ആലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് 31-ാം തീയതി, ഡിസംബർ 31-ാം തീയതി ഒരു സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ, ടെസ്റ്റ് മണി നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളേക്കാൾ 2025 അനേകരെ ഞാൻ നേടുവാനിടയായി, അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായി ഒരു സൽഫലം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമക്കളായി നിങ്ങൾ മാറട്ടെ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, അതിനൊക്കെ ഒരു കരുണ വേണം. ഈ സൽഫലം എപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചില്ലാതെ പോകുന്നറിയാമോ? ഈ കരുണയും സൽഫലവും എന്തുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് ഒരേ ഇടത്തിട്ടേക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേ, മറ്റതെല്ലാം ഓരോരോ വേർഡ്. ഇവിടെ കരുണയും സൽഫലവും ഒരേ വേർഡിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയെന്നാണ്. കമ ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പില്ല. കമ അടിച്ച് തള്ളുക, അതിനടുത്ത വേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ. കാരണം അത് രണ്ടും ഒന്ന്. കരുണയില്ലാത്ത ഇടത്ത് സൽഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. സൽഫലം ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കരുണയില്ല, ഉറപ്പാണ്. നീ സൽഫലം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അടുത്ത് കരുണയില്ല. ഭാര്യ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് അവളോട് കനിവ് തോന്നണം. നടുവേദന കൊണ്ട് പുഴയുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടും കാണാത്ത പോലെ പോകുന്നതല്ല ഭർത്താവ്. അവളോട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനോട് പകൽ മൊത്തം പണിയെടുത്ത് നടുവേദന കൊണ്ട് പുഴഞ്ഞു വരുന്ന ഭർത്താവ് റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവളെ സ്നേഹത്തോടെ പാകുവാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഭാര്യ അത് നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ കുറ്റവും കുറവുകളെല്ലാം ഒരു മണിക്കൂർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് അവരോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ച്, മാതാപിതാക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മാതാപിതാക്കളോട് കൂടെ നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എന്ത് ഫീസ് അടയ്ക്കും, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അവൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ നോക്കുന്നത് കരുണ. ഹൗ വാസ് ദ ഡേ ഡാഡി, ഹൗ വാസ് ദ ഡേ മദർ എന്ന് ചോദിക്കണം. അമ്മ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു മനോഭാവം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണം. പകൽ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുത്ത് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ നോക്കി ചുമ്മാ കറങ്ങി നടക്കാനല്ല വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ. കറക്റ്റല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? അന്നത്തെ ദിവസം അപ്പനോടിരുന്ന് അമ്മയോടിരുന്ന് ഇന്ന് അമ്മ എവിടെയും പോയല്ലോ, ആ പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായെന്ന് ചോദിക്കാൻ തലമുറകൾ മടിക്കരുത്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമൂഹം അതാണ് കരുണ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് സഭയിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത്? കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതല്ല കരുണ. ജാതികളത്ത് കാണിക്കുന്നതല്ല കരുണ സിസ്റ്റർ. വീടിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ പരസ്പരം ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ ബന്ധത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു കരുണ വേണം. അത് ചോദിക്കാനുള്ള മനോഭാവമുണ്ടോ? അമ്മ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തലമുറകൾ വായി തുറന്ന് ചോദിക്കണം, അമ്മ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുണ്ട്, 5 മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കരുണ. അവിടെ സൽഫലം കൊയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ സൽഫലം കൊയ്യുന്നത്. കരം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. എനിക്ക് അനേകം വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് തരുന്നുണ്ട്, പറയുവാൻ സമയമല്ല. ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഹോളിനെസ് നമ്പർ 1 ഒരുമിച്ച് പറ. ഇനി 5 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറ. നമ്പർ 1 ഹോളിനെസ്, നമ്പർ 2 പേഷ്യൻസ്, നമ്പർ 3 ജെന്റിൽനെസ്, നമ്പർ 4 ഒബീഡിയൻസ്, നമ്പർ 5 ഫുൾഫിൽമെന്റ് വിത്ത്
ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് വിത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആമേൻ. നമ്പർ 6 എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്പർ 6 അഞ്ചാമതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് വിത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആറാമതായി പക്ഷപാതമില്ലായ്മ. ഇത് നമുക്കുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്കുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് മൈക്കിൽ വേണോ? മൈക്കിൽ വേണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും കുറച്ച് പറയാം. ചിലർക്ക് ചിലരെ ഇഷ്ടം, ചിലർ ഇഷ്ടമേ ഇല്ല. ചിലരോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം, എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ്, എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അവരോട് കൂടെയാണ് സംസാരം. ചിലർക്ക് ഇതൊരു ദൈവദാസന് പറ്റിയ പരിപാടി അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാനസാന്തരം പെട്ടെന്നല്ല, എന്നൊക്കെ പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ്. സാക്ഷ്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും, മൈക്ക് പിടിച്ച് വേദിയിൽ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനസമൂഹം എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ്. നിങ്ങളല്ല ആരെങ്കിലും ഞാൻ പൊക്കി പറയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ വിശ്വസ്തയോടെ ഇതുവരെ അങ്ങനെയാണ് കർത്താവിനെ നടത്തുവാൻ സഹായിച്ചു. ആരടുത്തും പാരപക്ഷമില്ലാതെ ഞാൻ നോക്കുവാൻ കർത്താവിനെ ഇതുവരെ സഹായിച്ചു. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വസ്തത. സഹോദരിമാരെ, ഒരാളടുത്ത് മാത്രം ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. കാൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. രാവിലെ അതേ സിസ്റ്റർ എടുത്ത്, ഉച്ചയ്ക്ക് അതേ സിസ്റ്റർ എടുത്ത്, വൈകുന്നേരം അതേ സിസ്റ്റർ എടുത്ത്, വൈകുന്നേരം എന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചുകൂടെ? മറ്റ വിശ്വാസികളല്ലേ, മാറ്റി പിടിച്ചുകൂടെ സിസ്റ്റർ? മാറ്റി പിടിക്കാം, തെറ്റൊന്നുമില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഭാരപക്ഷം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും എങ്കിലേ സഭയ്ക്കകത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഒരു ആഹ്ലാദവും ഭയങ്കര ഒരു പരിപൂർണതയും ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് കടന്നു വരും. നിങ്ങളൊരു സഹോദരിയോട് ഒരു ദിവസം ഭവന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയിരിക്കണം, ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് വേറൊരു പേഴ്സണോട്. എങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഒരു സൗമ്യത തോന്നും, ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹവും സാമീപ്യവും തോന്നും. അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സഹോദരി എനിക്കുള്ള സഹോദരി എന്നുള്ള വെച്ച് സ്വന്തം കൊണ്ടാടല്ലേ പ്ലീസ്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന പക്ഷപാതം ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ മീൻ, ചിരിച്ചാലും ഇത് കാര്യമാണ്, സീരിയസ് ആണ്. ഞാൻ ചിരിച്ചോട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇത് സീരിയസ് ആണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഫാമിലിയാണ്. എല്ലാവരുടെടുത്തും നിങ്ങൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കാൻ പഠിക്കണം. കമാൺ. ആത്മീകൻ മുഖപക്ഷം കാണിപ്പാൻ ഒരിക്കലും കാണിക്കരുതെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അടുത്ത ഒരു വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇസഹാക്കിനും ഇതിലൊരു വേദപുസ്തകം ഒരു തെളിവ് നിരത്തി പോകാം. ഇസഹാക്കിനും റെബേക്കയ്ക്കും പറ്റിയ അബദ്ധം നമ്മുടെ സഭകളിൽ ആർക്കും പറ്റരുത്. മനസ്സിലായല്ലോ? എങ്ങനെ? ഇസഹാക്കിന് ഏശാവും റെബേക്കയ്ക്ക് യാക്കോവും എന്ന സംസ്കാരം വേണ്ട നമുക്ക്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അതല്ലേ സംസ്കാരമായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുത്ത്, അതല്ലേ ഇരുന്നത്. എന്നാൽ അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച പക്ഷം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചില കുഞ്ഞുങ്ങളോട് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹം, അതും പക്ഷപാതമാണ്. അതാവരുത്. ചില അപ്പന്മാർക്ക് പെൺപൈതങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഒരു പ്രിയം, ആണുങ്ങളെ കണ്ടാലേ ഇഷ്ടമില്ല. ചില അമ്മമാർക്ക് ആൺ മക്കളോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം. ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പെണ്ണായി ജനിച്ചു പോയാൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല. നിങ്ങളെ ചിരി കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത്. ഞാനിത് റിയലി പറയുന്നു, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇരിക്കരുത്. രണ്ട് മക്കൾ ആണും പെണ്ണും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. വേദപുസ്തകം പ്രമാണമാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര പോരായ്മ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല, നിങ്ങളെ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനടുത്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കും. ഞാനിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല ഇതെന്താണ് സിസ്റ്റർ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പരിശുദ്ധ ഇതിൻ്റെ ഡയറിയിൽ ഇല്ലാത്ത സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കണം. ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും രണ്ട് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര ഒരു സാമീപ്യമുള്ളത്. വെളിപ്പാട് 5 തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ അവർ നിലത്തൂരി വെച്ചു. വെളിപ്പാട് 5 ദൂതന്മാർ തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ ഊരി വെച്ച് ആഘോഷിച്ച് ആർപ്പെട്ട്. എന്തെന്നറിയാമോ? അടുത്ത ദൂതൻ ഇവനെയും തമ്മിൽ താരതമ്യമില്ല. സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിഫോം? പണക്കാരെയും പാമരനെയും ഒരുപോലെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ സിസ്റ്റർ യൂണിഫോം വയ്ക്കുന്നത്? അതുപോലെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് പ്രമാണമുണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിന് പ്രമാണമുണ്ട്. വെളിപ്പാട് 5 നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചാൻ കഴിയും. എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. തേജസ് എല്ലാവരുടെയും ഒരുപോലെയാണ്. ഞാൻ സമയം മുൻപോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓൺ കപടമില്ലാത്തതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. നമ്പർ 7, കപടമില്ലാത്തതായിരിക്കണം. അഭിനയിക്കാതിരിക്കരുത് ആത്മീക ആരാധന. ആത്മീക ജീവിതം അഭിനയിക്കാനല്ല, കുടുംബ ജീവിതം അഭിനയിക്കാനല്ല, സത്യസന്ധമായിട്ടിരിക്കണം. ആമേൻ. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. 5 ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന ഒരുത്തിയോട്, അധാർമികത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയോട് കിണറ്റിന്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കർത്താവ് ശാന്തമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. പരീശന്മാർ സദൂക്യരുടെ അടുത്ത് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ശാന്തമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ കർത്താവിനെ കപടഭക്തിയെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വിരൽ ചൂണ്ടി സാക്ഷിച്ചു. 5 ഭർത്താക്കന്മാരോട് ഇരുന്നിട്ട് പാവം പോലെ വന്ന് നിന്ന് വിളയെടുത്തു. കർത്താവ് ശാന്തമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. ഇനി പാപം ചെയ്യരുത്, പൊക്കോ പറഞ്ഞു, തീർന്നു. അവൾ വിടുതലയായി മാറി.
പരീക്ഷൻ ഒളിച്ചും തിരിച്ചും കപടഭക്തിയോടുള്ളവന്മാരെല്ലാം കർത്താവ് വിരൽ ചൂണ്ടി സാക്ഷിച്ചു. ഇനി മേലാൽ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. കർത്താവ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. അപ്പൊ കർത്താവിന് ഒരിക്കലും കപടഭക്തി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. എങ്ങനെ ഈ ജനം ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഈ ജനം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രമാണം സ്വീകരിപ്പാൻ അവർ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ്. എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രമാണത്തെ സ്വീകരിക്കും. അർത്ഥാൽ ദൈവം വചനമാകുന്നു, വചനത്തെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരായി തീരണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പൊ 7 കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ശ്രദ്ധിക്കേ, ഇനിയാണ് ബ്ലെസ്സിങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ 7 തൂണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതാരാണ് സിസ്റ്റർ? ഒരു വാക്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള വാക്യം. ഈ 7 തൂണുകളും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് പാലിപ്പാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്താൽ കർത്താവിന് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും. 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാമധ്യായത്തിന് 30-ാമത്തെ വാക്യം. 1 കൊരിന്ത്യർ 1-ാമധ്യായത്തിന് 30-ാമത്തെ വാക്യം. സിസ്റ്റർ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും. എല്ലാവരും അത് കേൾക്കണം. കർത്താവിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസമുഖത്തോട് പ്രാർത്ഥനയോട് പറയുവാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വായിച്ചോ. നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു. Listen me again, I will read it out. നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു. ആ കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിന് ഒരു മഹത്വം കൊടുത്തേ, ശക്തമായിട്ട് കൊടുത്തേ. സാക്ഷാൽ യേശു തന്നെയാണ് ഈ 7 തൂണുകളും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാക്ഷാൽ യേശു തന്നെയാണ് ബ്രദർ. അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം ജബസിംഗ് ബ്രദർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന 7 തൂണുകൾ ആരാണ്? സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ഈ 7 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ, ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് കടപിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ സാക്ഷാൽ നിങ്ങൾ ദൈവമാണ്. നിങ്ങളെ കാണുന്നവർ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ആസ്വദിച്ചറിയും. നിങ്ങളെ കാണുന്നവർ പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരും. അന്തപടി നിങ്ങൾ അവരാലെ ക്രിസ്തു യേശുക്കൾ ഉட்பட்டிருக்கிறீர்கள். അവരെ 31-ാമത് വചനം, അവരെ ദേവനാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും നീതിയും പരിശുദ്ധവും മീட்புமானார். ഉയരത്തിലെ ജ്ഞാനം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ യേശുവാണ്. എന്നോടൊപ്പമുള്ളവരെല്ലാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കണമെന്ന് പകൽക്കാലം ഈ യേശുവിനെ വേണമെന്ന് ആരും തിരസ്കരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഇത് യേശുവാണ്. ഈ 7 തൂണുകളും യേശുവാണ്. അനേകർക്കറിയാം. ഇന്നത്തെ മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അനേകർക്കുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചാറ്റൊളിപോലെ കയറി കഴിഞ്ഞു. യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇന്ന് യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി 7 എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ, മണിക്കൂറുകൾ, നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ജീവിതത്തിന് മണിക്കൂറുകളിൽ ഇതൊന്ന് എടുക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കും? ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചോ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. സിസ്റ്റർ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചോ. കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവേ ഒരു വിശുദ്ധ തരണമേ, ഒരു നിർമ്മലത, ഒരു പേഷ്യൻസ്, ഒരു ക്ഷമ, ഒരു ജെന്റിൽനെസ്, ഒരു ഒബീഡിയൻസ്, ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നും ഒരു ഗാനം മാത്രം ഒരുമിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ നാം അല്പസമയം ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വപ്പെടുത്തി നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ നന്ദി. കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാ, പ്രിയൻ വരുവതിൻ താമസമേറെയെല്ലാം. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാ, പ്രിയൻ വരുവതിൻ താമസമേറെയില്ല. തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലതും നിറവേറുന്നേ, ഒരുങ്ങിടാം. തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലതും നിറവേറുന്നേ, ഒരുങ്ങിടാം. കൊട്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി കോട്ടിൽ വരെ ജനം കണ്ണൂരി താഴ്വരയിലല്ലയോ. കൊട്ടാരങ്ങൾ തുടങ്ങി കോട്ടിൽ വരെ ജനം കണ്ണൂരി താഴ്വരയിലല്ലയോ. ഒരു സ്വസ്ഥതയുമില്ല മനുഷ്യർക്കികെ, ഒരുങ്ങിടാം. ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഇല്ല മനുഷ്യർക്കികെ, ഒരുങ്ങിടാം. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം, പ്രിയൻ വരുവതിൻ താമസമേറെയില്ല. വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നിൽക്കാം, പ്രിയൻ വരുവതിൻ താമസമേറെയില്ല. തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലതും നിറവേറുന്നേ, ഒരുങ്ങിടാം. തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പലതും നിറവേറുന്നേ, ഒരുങ്ങിടാം. ആകാശത്തിൻ ശക്തി
அர்ப்பணிப்போம் பிரியமானவர்களே. ஹல்லேலூயா. அவரே நமக்காக ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானார். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஹல்லேலூயா. அந்த 7 காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அவருடைய தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து தான் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். பரத்திலிருந்து தான் வரும். பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் என்று தான் நாம் வாசித்தோம் இல்லையா? பரத்திலிருந்து தான் வரும். எல்லாரும் ஹல்லேலூயா தாழ்த்தி நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த அருமையான நல்ல காலை வேளைக்காய் நன்றியோடு கூட நாங்கள் நம்ம துதிக்கிறோம்ப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், வாழ்த்துகிறோம் அப்பா. கடந்த 5 மாதங்கள் எங்களை கண்ணின் மணி போல் பாதுகாத்து இந்த 6வது மாதத்தின் முதல் கர்த்தருடைய நாள் காலை வேளையில அப்பா, மத்தியான வேளையில் அப்பா நம்முடைய சமூகத்திலே வர நீ கொடுத்த இந்த கிருபைக்காய் நன்றி, நீ கொடுத்த ஆராதனைக்காய் நன்றி, நீ கொடுத்த பாடலுக்காய் நன்றி அப்பா. நமக்கு சோத்திரம், நீ கொடுத்த செய்திக்காய் நன்றி கர்த்தாவே. ஒவ்வொரு பகுதியும் நீர் ஆசீர்வதித்தபடியால் நன்றியோடு கூட நாங்கள் நம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா, கேட்ட செய்தியின்படி நாங்கள் ஜீவிக்க கிருபை தர வேணுமா ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. சோத்திரம் சோத்திரம். உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன், உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறது போல ஒரு